بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے سبق کے اندر ہم مفسدات صلاۃ یعنی نماز کو توڑنے والی چیزوں کے متعلق مختصراً گفتگو کریں گے۔ نماز کو توڑنے والی اشیاء میں سے پہلی چیز ہے کلام کرنا۔ کلام چاہے بھولے سے ہو، چاہے جان بوجھ کر ہو، خطأً ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جاگتے ہوئے ہو یا نماز کے اندر ہی سو جاتا ہے اور نیند کی حالت میں کلام ہو، جس طرح کا بھی کلام کرے گا، نماز کے اندر کلام کرنا مفسد صلاۃ ہے۔ اور اسی طرح کسی شخص کو چھینک آئی ہے اور اس نے الحمدللہ پڑھا ہے اور اس نے جواب کے طور پر یرحمک اللہ کہا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص نماز سے باہر دعا کر رہا تھا اور اس کی دعا پر اس نمازی نے آمین کہہ دی تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اذان ہو رہی تھی اور اس نے نماز کے اندر اذان کا جواب دے دیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح خوشخبری کی کوئی بات سنی، بشارت والی کوئی بات سنی اور اس پر اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ رنج کی کوئی خبر سنی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کوئی عجیب خبر سنی اور اس نے سبحان اللہ پڑھ دیا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی چیز کو زمین پر گرتے دیکھ کر اس نے بسم اللہ پڑھ دیا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور ناگوار خبر سن کر اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور رنج یا غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، درد کی وجہ سے آہ اف ہائے اس طرح کے کلمات کہہ دیے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح دنیاوی رنج اور مصیبت میں یا دنیاوی غرض کے لیے آواز کے ساتھ رونے لگ گیا ہے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر خوف خدا میں اور آخرت کے خوف میں گریہ و زاری کرتا ہے، اس میں اگر الفاظ پیدا ہو بھی جاتے ہیں تو پھر اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح نماز کے اندر کھانسنا جس سے الفاظ پیدا ہو جائیں، اگر بغیر عذر کے یعنی کھانسنے کی حاجت نہیں تھی تو اب اگر کھانستا ہے اس طرح کے الفاظ پیدا ہو جاتے ہیں تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر عذر کے طور پر ہے یعنی تلاوت ممکن نہ تھی، اس طرح کھانسی آ رہی تھی، گلے کے اندر خراش پیدا ہو رہی تھی تو تلاوت کو درست کرنے کے لیے اس نے کھانسی کی ہے، اب اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح اپنے امام کے علاوہ کسی اور کو لقمہ دیا، یعنی نماز پڑھ رہے تھے، اس کا امام اسے نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی کوئی اور نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے اپنے امام کے علاوہ کسی اور کو لقمہ دے دیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح امام کا غیر مقتدی سے لقمہ لینا، اس سے امام کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی امام لقمہ لیتا ہے لیکن لقمہ دینے والا جو شخص ہے وہ نماز کے اندر شریک نہیں ہے۔ جس طرح کہ عام طور پر بچوں سے منزل جب یاد کراتے ہیں نا تو ایک بچے کو کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تو پڑھ، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے قاری صاحب گھوم رہے ہوتے ہیں اور لقمہ دیتے ہیں۔ اس طرح اگر لقمہ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، لقمہ قبول کرے گا تو۔ بلکہ بعض دیہاتوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ وہ سامع نہیں مقرر کرتے، ایک بندہ تراویح پڑھاتا ہے اور پیچھے ایک قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاتا ہے اور بتاتا رہتا ہے۔ اس طرح لقمہ قبول کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طرح اگر مقتدی نے غلط لقمہ دیا تو غلط لقمہ دیتے ہی مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اگر اس لقمے کو امام قبول کرے گا تو امام کی نماز بھی ٹوٹے گی، اور جب امام کی نماز ٹوٹے گی تو سب کی ٹوٹ جائے گی۔ مثلا قاعدہ اولا بھول کر امام سیدھا کھڑا ہو گیا، جب مکمل کھڑا ہو گیا ہے تو اب چونکہ وہ فرض پر پہنچ چکا ہے، واجب اس سے رہ گیا اگرچہ، لیکن واپس لوٹنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ وہ فرض کے اندر آ چکا ہے اور واجب اس سے چھوٹ گیا ہے تو فرض کو چھوڑ کر یہ واجب کی جانب نہیں لوٹ سکتا۔ اب اگر مقتدی نے پیچھے سے لقمہ دے دیا واپس لوٹنے کا تو جیسے ہی وہ لقمہ دے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اگر اس کے لقمے کو امام قبول کر لیتا ہے تو امام کی بھی ٹوٹ گئی، جب امام کی ٹوٹی تو سب کی ٹوٹ گئی۔ اسی طرح ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور مفسدات صلاۃ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر میں
तलफ़ुज़ की कोताही की, मसलन अल्लाह अकबर में हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर पढ़ता है, अल्लाह पढ़ देता है, या अकबर के बजाय अकबार पढ़ देता है। हमज़ा पर खड़ी ज़बर पढ़ने से भी नमाज टूट जाती है, और अकबर के बा पर खड़ी ज़बर पढ़ने से भी नमाज टूट जाती है। इसी तरह किरात के अंदर फुहश गलती हो गई है जिससे माना बदल जाता है, तो इस तरह बड़ी गलती यानी माना के अंदर तब्दीली लाने वाली गलती से भी नमाज टूट जाएगी। इसी तरह नमाज के अंदर कोई ऐसी दुआ करता है, ऐसी हाजत तलब करता है जो हाजत बंदों से तलब की जा सकती है, मसलन किसी से पैसे मांगे जा सकते हैं, अब अल्लाह ताला से दुआ के तौर पर पैसे मांगता है, या किसी से कहा जाता है कि मेरा निकाह करा दे, अब अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाहुम्मा ज़व्विजनी फलां, तो इस तरह दुआ करने से भी नमाज टूट जाएगी। नमाज के अंदर कहका लगा कर हंसा है, यानी इतनी आवाज़ से हंसा है कि दाएं बाएं नमाजियों तक आवाज़ पहुंच गई है। अब अगर ये बालिग है तो इसका वज़ू भी टूट गया और नमाज भी टूट गई, अगर बालिग नहीं था नाबालिग था तो नमाज टूटेगी। और इसी तरह देहक के साथ हंसा है कि यानी इतनी दूर तक तो आवाज़ नहीं गई लेकिन ख़ुद उसको आवाज़ सुनाई दे रही है, तो इससे भी नमाज टूट जाएगी। इसी तरह नमाज के अंदर बरहना हो जाना, यानी वो आज़ा जिनको छुपाना फ़र्ज था, उन आज़ा में से किसी उज़्व का चौथाई खुल गया है और एक रुकन के बकदर यानी 3 दफ़ा सुबहानल्लाह कहने की मकदार उस उज़्व का चौथाई खुला रहा है तो नमाज टूट जाएगी। इसी तरह नमाज के अंदर पागल हो गया या बेहोश हो गया या जुम्बी हो गया है तो इससे भी नमाज टूट जाएगी। और इसी तरह ज़ख़म के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी और ज़ख़म दुरुस्त होने के बाद वो पट्टी गिर गई है तो नमाज टूट जाएगी। इसी तरह नमाज फजर पढ़ रहा था, सूरज तुलू हो गया है तो नमाज टूट जाएगी। लेकिन असर की अगर नमाज पढ़ रहा था, सूरज गुरूब हो गया है तो वो नमाज पढ़ता रहे, अब नमाज नहीं टूटेगी, उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह इमाम नमाज पढ़ा रहा था, किसी हादसा की बिना पर उसने किसी को खलीफा बनाया, अगर ना अहल बंदे को खलीफा उसने बना दिया जो इमाम बनने का अहल नहीं था, तो अब इससे भी नमाज टूट जाएगी। कोई शख्स नंगे नमाज पढ़ रहा था, कपड़े पर कादिर नहीं था, नमाज पढ़ते पढ़ते कपड़े पर कादिर हो जाता है तो इसकी नमाज टूट जाएगी। इसी तरह कोई बंदा इशारे से नमाज पढ़ रहा था, रुकू और सजदे पर कादिर हो जाता है तो अब इसकी नमाज टूट जाएगी। इसी तरह किसी शख्स ने मोज़ों पर मसा कर रखा था और दौरान नमाज मोज़े के मसा की मुद्दत पूरी हो गई है तो इस तरह भी नमाज टूट जाएगी। इसी तरह किसी शख्स ने तयम्मुम किया हुआ था, तयम्मुम करके नमाज पढ़ रहा था और पानी पर कादिर न था, इस वजह से उसने तयम्मुम किया था, किसी वजह से भी कादिर न था, अब नमाज के अंदर कुदरत हो गई है तो नमाज टूट जाएगी। इसी तरह नमाज के अंदर किसी चीज़ का खाना पीना भी नमाज को तोड़ देता है, हत्ता कि अगर दांत के अंदर कोई चीज़ थी उसको वो अगर निगलता है और वो चने के बराबर है तो इससे नमाज टूट जाएगी, अगर चने से कम है तो फिर नमाज नहीं टूटेगी। इसी तरह नमाज के अंदर अमले कसीर करता है तो अमले कसीर करने से भी नमाज टूट जाएगी। अमले कसीर के बारे में हमारे फ़ुक़ाए किराम ने फरमाया, अमले कसीर यह है कि दोनों हाथों से कोई काम किया जाए कि दूर से देखने वाला ये गुमान करे कि ये बंदा नमाज के अंदर नहीं है, तो ऐसा अमले कसीर करना, इससे भी नमाज टूट जाती है। और अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा था, कोई बच्चा छोटा आके इसकी गोद में बैठ जाता है या ये उसको उठा लेता है तो इस तरह नमाज नहीं टूटेगी। हाँ, अगर उसके कपड़े पलीत थे, उसको पलीती लगी हुई थी तो अब इसकी नमाज टूट जाएगी। इसी तरह कोई बच्चा आता है और औरत उस बच्चे को उठा लेती है और बच्चा उस औरत के पिस्तान को चूस लेता है, दूध निकल आता है तो इस तरह उस औरत की नमाज टूट जाएगी। और इसी तरह औरत अगर मर्द के मुहाजी हो जाती है, बिल्कुल सीध में हो जाती है और वो एक ही नमाज के अंदर शरीक थे, यानी तहरीमा के एतबार से जो एक ही नमाज थी, यानी एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे और इमाम ने इन औरतों की नियत भी कर रखी थी, यानी मुहाजी होने वाली जितनी भी शराइत है वो सारी की सारी शराइत पाई गई, तो अब मर्द की नमाज टूट जाएगी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से नमाज टूट जाती है।